I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and sit at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge and the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in a whale. 3 whole days, 1, 2, 3. The greatest treasure, the word God's people wrote. It's in the Bible, when Noah built a boat. And it rained and rained. Are you ready? The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way for your everyday. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in a whale. 3 whole days, 1, 2, 3. The greatest treasure, the word God's people wrote. It's in the Bible, when Noah built a boat. And it rained and rained. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way for your everyday. Now this side, give me a scream if you're having fun. This side, give me a scream if you're having fun. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world He's the only way for your everyday. He's the only way. 영화동부 친구들 모두 건강히 잘 지내고 있지요? 오늘은 종려주일입니다. 다 같이 예배를 위해 기도드리겠습니다. 참 좋으신 아버지 하나님, 종려주일을 맞아 우리 모두 각자의 자리에서 주님께 예배드리게 하시니 감사드립니다. 하나님 아버지, 지난 한 주간도 저희들이 부모님이나 친구들에게 상처 준 일들이 있다면 이 시간을 통하여 잘못을 깨닫게 해주시고 용서하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 모든 것을 다스리시고 주관하시는 하나님께서 하루속히 코로나 바이러스가 사라지게 하여 주시고 외롭고 힘든 싸움을 하고 있는 모든 사람들에게 찾아가 주셔서 그들을 위로하여 주시며 참된 친구가 되어 주시옵소서.
오늘 말씀을 전하시는 김영원 전도사님께 성령님 함께 하셔서 말씀에 힘이 있게 하시고 능력 더하여 주셔서 듣는 우리들에게는 하나님을 만나는 귀한 은혜의 시간이 되게 하여 주시옵소서. 우리가 기도할 때마다 함께 하시는 하나님 아버지, 4월 한 달 동안도 우리 하나님께서 우리 아이들을 눈동자같이 지켜 보호하여 주시고 은혜와 평강으로 지켜주셔서 우리 다 같이 모여 예수님께 예배드리고 다시 기쁨으로 찬양 드릴 수 있는 날이 속히 오기를 간절히 사모하고 기다리며 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 예배드릴 시간이네. 진영아, 예배드리자. 졸려. 나는 누워서 예배드려야겠다. 힘들어. 뭐라고? 누워서 예배드린다고? 그래도 될까? 선생님, 누워서 예배드려도 돼요? 안녕하세요, 친구들. 아주 좋은 질문이에요. 예배는 하나님께 진심을 담아 정성스럽게 드려야 해요. 그렇다면 어떤 자세로 드리는 게 좋을까요? 뭐라고요? 안 들려요. 맞아요. 바른 자세로 앉아서 진심으로 드리는 예배를 하나님이 정말 기쁘게 받아주실 거예요. 우리 친구들, 그럼 조금 힘들더라도 허리를 펴고 똑바로 앉아서 바른 자세로 예배 드려줄 수 있나요? 네, 최고! 친구들, 우리 함께 바른 자세로 예배 드리자! 친구들 안녕하세요. 네, 요즘 잘 지내고 계시죠? 원래는 그 온라인 서비스가 3월 말까지 하기로 했었는데 코로나 바이러스가 아직도 진정되지 않아서 이번 주도 여러분들 이렇게 온라인 예배로 뵙게 되었습니다. 여러분 온라인 예배 쉽지 않으시죠? 그래도 잘 들으실 거라 생각됩니다. 그리고 가능한 친구들은 이렇게 성경책을 가지고 성경책과 함께 예배 드리면 좋을 것 같습니다. 네, 오늘 말씀은 마크 chapter 11 verse 2부터 verse 10까지 verse 2 to 10까지 보려고 합니다. 특별히 이번 주는 팜 선데이 종려주일이죠. 네, 종려주일은 주로 부활주일 전주에 주로 이제 기념하는데요. 종려주일은 잘 아시다시피 예수님께서 제루살렘에 들어가는 그 이야기를 이제 기념하는 주일로 볼 수 있습니다. 네, 오늘 이 말씀을 보면서 우리는 예수님의 제자로서 어떻게 살아가야 하는가, 또 제자란 무엇인가에 대해서 또 배워보도록 하고요. 또 예수님께서는 이 땅에 메시아로 오셨죠, 그렇죠? 메시아 되시는데 예수님은 어떤 메시아신가, 무엇을 위한 메시아신가를 오늘 말씀을 통해서 배워보도록 하겠습니다. 네, verse 2에 보시면 여기서 특이한 게 You will find the colt tied there and bring it here. 네, 예수님께서 a colt, 이 나귀 새끼를 풀어서 자신에게 여기로 데리고 오라고 제자들에게 말씀하세요. 그런데 왜 굳이 예수님께서 왜 어떤 큰 말, 멋있는 말일 수도 있잖아요, 그렇죠? 그런 말이 아니라 어떤 멋진 어떤 다른 동물들이 아니라 굳이 왜 나귀 새끼를 타고 예루살렘에 들어가셨을까요? 그 이유는 스가랴 9장 chapter 9 verse 9 to 10 9절부터 10절에 보면은 참 잘 나와 있습니다. 제가 다 읽지 않고 몇 부분만 읽어보도록 하겠습니다. 9절에 보시면 verse 9에 보시면 righteous and having salvation, gentle and riding on a donkey on a colt. 네, righteous 의로운 자죠. 예, 의로운 자, 공의로운 자라고 표현되어 있는데 의로운 자, 그리고 having salvation
구원을 가져올 자. 네, 어떻게 gentle,하고 and riding on a donkey. 네, donkey on a cart. 네, 낙이 새끼를 타고 오실 거라고 스가랴가 예언을 하고 있죠. 네, 메시아는 어떤 걸 타고 올 것이다라는 대해서. 그 때문에 오늘 말씀에 예수님이 굳이 낙이 새끼 콜트를 타고 오시는 이유는 결국에는 구약에 예언된 그 예언을 성취하시기 위함이다 라고 볼 수 있습니다. 결국엔 뭐예요? 예수님은 진정한 메시아 되심을 오늘 본문을 통해서 말씀하고 있습니다. 네, 그러면서 verse 3 보시면 예수님께서 다른 사람들이 너한테 이렇게 물어볼 수 있다. Why are you doing this? 왜 이런 걸 하냐? 너가 그러니까 나귀를 왜 가져가냐? 왜 풀고 있냐? 라고 물어볼 때 예수님이 그들에게 뭐라고 대답하고 말씀하십니까? The Lord needs it. 주께서 필요하시다고 얘기해라 라고 말씀하십니다. 예수님 자신을 주님, The Lord 라는 표현을 쓰세요. 근데 이 전의 장들을 보면은 예수님께서 자신을 이제 뭐 병자도 고치시고 여러 가지 이적들을 행하시면서도 내가 누구인지를 다른 사람에게 말하지 말라고 여러 번 경고하세요. 근데 오늘 본문 말씀은 본인을 주 되심을 말하라고 얘기하시죠. 네. 물론 여기서 이제 예수 그리스도의 주인 되심, 본인이 이제 주님 되심, 모든 자들의 주님 되심, 메시아 되심을 나타내기 위함도 있지만 또 다른 이유, 다른 목적이 있습니다. 네, 벌써 이제 나아가서 verse 4, 5를 보시면 잘 나오는데 verse 4에 보시면 이제 they went and found the colt. 그들은 제자들이죠. 제자들이 가서 찾죠. 그래서 이제 길거리에 찾아서 they untied it. 그래서 낙이 새끼를 찾아서 그 낙이 새끼가 묶여 있는 것을 푼단 말이에요. 그랬더니 사람들이 뭐라고요? Some people standing there asked, "What are you doing untying the colt?" 아니 뭐하냐? 뭐하냐? 너 낙이 새끼 왜 풀고 있냐? 라고 물어보고 있는 거죠. 그쵸? 근데 verse 6에 보시면 제자들이 어떻게 대답합니까? They answered as Jesus had told them to. 제자들이 어떻게 대답해요? As Jesus had told them to. 예수님이 말씀하신 그대로 그들에게 얘기합니다. 제자의 삶이란 무엇인지가 나와요. 제자의 삶이란 무엇이에요? 예수님의 말씀. 어떤 다른 말씀들이 아니라 예수님의 말씀이 먼저죠. 제일 기준이 돼야 되는 거죠. 네. 그 말씀을 제자들이 어떻게 해요? 그러니까 첫 번째는 말씀이고 두 번째는 어떻게 해요? 그 말씀들을 제자들이 듣고 기억합니다. 듣고 기억해요. 기억한 것으로 끝나는 것이 아니라 단순히 그냥 지식으로 쌓이는 것으로 끝나는 것이 아니라 제자들이 예수님의 그 기억한 말씀들을 어떻게 해요? 순종합니다. 행동합니다. 그것이 제자의 삶이라는 거죠. 아주 단순하게 잘 표현하고 있어요. 오늘 본문이. 그랬더니 어떤 일들이 일어납니까? verse 6 이제 후반부에 보시면 and the people let them go. 사람들이 그 제자들을 가게 허락해 줍니다. 여러분들 삶 속에서 예수님의 그 어떤 역사하심, 예수님의 일하심이 나타나고 있습니까? 정말 예수님의 일하심을 체험하기 원하십니까? 그렇다면 오늘 본문과 같이 예수님의 말씀을, 다른 말씀이 아니라 예수님의 말씀을 듣고 기억하고 어떤 것을 행동할 때 예수님의 역사하심이 여러분들의 삶 속에서 나타날 것입니다. 네, 이 세 가지가 너무 밸런스가 잘 맞아야 돼요. 첫 번째 예수님 말씀 그리고 듣고 기억하고 그리고 세 번째 뭐라고요? 그것을 순종하는 것. 순종 곧 말씀대로 행동하는 것이죠. 네, 이 세 가지가 잘 밸런스가 맞을 때 우리 삶 속에서 예수님의 역사하심이 나타나는 거예요. 네.
그럴 때 people let them go. 가게 허락하죠. 네, 그리고 난 verse 7에 보시면 뭐라고요? verse 7은 이제 제자들이 가져오죠. 콜트를 가져온단 말이에요. 낙의 새끼를 예수님께 가져와서 그냥 그것으로 끝나는 것이 아니라 7절 verse 7 후반부에 보시면 drew their cloaks over it. 그리고 예수님 어떻게 해요? He sat on it. 그리고 그 위에 예수님께서 앉으세요. 네. 그때 당시에 옷이 어땠을까요? 이런 옷들이 구하기가 쉬웠을까요? 아니에요. 구하기가 굉장히 어려웠다고 합니다. 그래서 옷을 한 벌밖에 가지고 있지 않은 사람들이 꽤 많았다고 합니다. 네. 옷이 굉장히 귀했던 시절이에요. 근데 그 옷을 어떻게 해요? 예수님이 그 낙이 새끼에 앉으시라고 자신의 옷을 벗어드려요. 네. 예수님의 주인 되심을 인정할 때에 가능한 행동이죠, 사실. 네. 왜냐면 나의 귀중한 것을 드린다. 사실 그때 당시 옷은 자신의 신분을 나타내는 거였어요. 예, 자신의 신분. 결국엔 자신의 신분을 자신의 어떤 신분을 주님께 드린다는 것은 뭐예요? 예수님의 주인 되심을 인정하며 예수님께서 나의 주인 되심을 고백하는 거란 말이죠. 네, 그것이 바로 제자의 삶이라는 겁니다. 오늘 본문 너무나 잘 제자의 삶이 무엇인가를 잘 말씀해 주고 있습니다. 네, 그리고 verse 8에 보면 many people spread their cloaks on the road. 네, 많은 사람들도 자신의 옷을 바닥에 던져요. 근데 제자들도 자신의 옷을 던졌고 많은 사람들도 자신의 옷을 던졌어요. 근데 이 많은 사람들 결국 어떻게 해요? 좀 지나서 예수님을 못 박으라, 십자가에 못 박으라고 소리쳐요. 근데 제자들과 이 많은 군중들의 사람들의 차이가 뭐예요? 이 많은 군중들의 사람들은 예수님의 주인 되심을 자기네 옷을 통해서 신분을 자신을 내어드림으로 주님의 왕 되심, 예수 그리스도의 자신들의 왕 되심을 표현하긴 했어요. 그러나 어떤 절차를 거치지 않았어요? 하나님의 말씀, 예수님의 말씀, 내 말씀이 기준이 돼야 되는 거예요. 첫 번째, 예수님의 말씀을 기준이 되지 않았고, 두 번째, 그 말씀을 들을 수도 없지 사실. 듣고 기억하는 단계를 걸치지 않았고, 또한 듣고 기억하는 거, 또 순종하는 이 세 단계를 걸쳐 가지 않았어요. 그냥 이 세 단계를 걸치지 않고 그냥 주님이 주인 되십니다. 그냥 옷을 던져버린 어떤 잠깐 감정에 의한 그 분위기에 휩쓸리는 어떤 주님을 주인 되심을 인정하심, 이러한 삶은 결국엔 오래가지 못한다는 거예요. 예. 제자와의 차이가 있죠. 네, 그 사람들이 이제 길가에 자신들의 옷을 내어놓습니다. 어쨌든 옷을 드린다는 것, 이것은 예수님의 주인 되심을 인정하시는 것이죠. 그러면서 뭐라고 얘기해요? 호센나, verse 9에 보시면 호센나, blessed is he who comes in the name of the Lord. 호산나, 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여. 네, 여러분은 잘 아시다시피 호산나는 우리를 구원하소서라는 히브리어죠. 네, 우리를 구원하소서라는 뜻을 가지고 있습니다. 네, 그리고 verse 10에 보시면 이들이 기다리는 메시아는 누구인가? 이때 당시에 유대인들이 기다렸던 메시아는 누구인가가 너무나 잘 드러나 있어요. verse 10 보시면 Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest. 네, coming kingdom of our father David. 이들은요, kingdom of our father David. 다윗의 조상의 왕국. 결국엔 뭐예요? 다윗 때를 그리워하고 있었어요. 다윗의 때가 왜 그립습니까? 그때 당시가 그때도 그나마 이스라엘 백성들의 그 어떤 나라, 그 왕국이 가장 흥행하고 가장 컸던 거죠. 이때 당시에 이 이스라엘 백성들이 기억하기에.
또한 로마의 어떤 압제 속에 살아갔을 때이죠. 네, 그렇기 때문에 그 자신들의 어떤 왕국, 저 왕성했을 때를 기억하고 또 그리워했던 거예요. 또한 예수님을 통해서 이스라엘이란 나라가 가장 강력한 나라가 되길 원했던 거예요. 이들이 원했던 메시아는 뭐예요? 결국엔 강력한 정치인이라고 말할 수 있겠죠. 예. 요즘 뭐 현대말로 있으면 뭐 강력한 대통령일 수도 있고 어떤 강력한 뭐 수상일 수도 있고, 근데 그런 사람을 원했던 거예요. 네, 정치적인 회복이라든지. 그러나 예수님께서는 다윗의 왕국을 회복하고 다윗의 왕국처럼 더 이 땅의 어떤 나라를 더 크게 만들기 위해 오셨습니까? 아니라는 거죠. 이스라엘 백성들뿐만 아니라 모든 사람들을, 모든 자들을 구원하기 위해 오셨어요. 또한 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 뭡니까? 저는 이거 여러 번 얘기했던 것 같은데, 예수님께서 이 공생의 기간 동안 처음에 예수님께서 첫 설교가 뭐셨죠? 첫 설교가 무엇에 관한 거였죠? The Kingdom of God, 하나님의 나라에 관해서 말씀하셨어요. 그러니까 예수님께서는 우리의 구원뿐만 아니라 또 하나님의 나라를 위해서 이 땅에 오셨는데, 그때 당시 유대인들이 바랬던 메시아는 뭐예요? 정말 이스라엘이 가장 큰 나라, 가장 강력한 나라, 어느 나라보다도 더 강력한 나라를 만들어주기 원했던 거죠. 그러니까 예수님이 이 땅에 오신 이유와 그들이 원하는 메시아와 완전히 달랐던 겁니다. 네, 그래서 그들이 결국엔 십자가에 못 박자고 얘기하죠. 그렇습니다. 이들이 왜 십자가에 못 박, 결국에는 왜 그랬어요? 말씀이 없었어요. 그 안에. 예, 말씀이 없었고 그것을 당연히 없으니까 듣질 않았죠. 예, 들을 수도 없었고 또 그것을 기억할 수도 없었고 그것을 순종할 수도 없었어요. 우리가 계속적으로 공부하지 않는다면, 예수님은 누구신가, 하나님은 누구신가, 성경 안에서, 또한 주님께서 우리에게 원하시는 것은 무엇인가, 하나님의 뜻은 무엇인가를 공부하지 않는다면, 계속 우리가 성경으로 공부하고 기도로 간구하고 또 성령님의 그 도우심을 계속 구하지 않는다면, 사실 잠깐 그 많은 군중들 잠깐 예수님을 환영했지만 나중에는 예수님이 십자가 못 박아라 라고 얘기한 그 사람들과 별로 다를 것이 없다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 지속적으로 계속적으로 예수님에 대해서 공부해야 합니다. 네, 여러분들 오늘 제자에 대해서 얘기했어요. 네, 제자란 무엇입니까? 제자에는 어떠한 특징이 있습니까? 첫 번째로는 말씀이에요. 예수님의 말씀, 하나님의 말씀. 그 말씀이 기준이 되어야 합니다. 네, 우리가 들어야 될 것, 우리가 따라야 할 것은 바로 예수님 말씀인 거죠. 네, 그 두 번째 특징이 뭡니까? 두 번째 특징, 그들이 예수님의 제자들이 예수님의 말씀을 들었어요. 듣고 어떻게 해요? 머리로 기억했습니다. 네, 기억한 걸로 어떤 지식으로 끝나지 않았고요. 그 다음에 어떻게 했어요? 그들이 예수님의 말씀을 순종했습니다. obedience. 네, 순종했어요. 기억한 거를 바로 행동에 옮겼죠. 그것이 바로 순종이죠. 네, 그러한 삶을 살아다 보니까 어떻게 해요? Let them go. 예수님의 역사하심이 그들의 삶 속에서 나타났어요. 네. 또한 예수님은 우리의 메시아 되시죠. 구원자 되시죠. 네. 그러나 예수님께서 어떤 메시아이십니까? 어떤 우리 한국만을 위대한 나라로 만들기 위한 메시아입니까? 아니면 우리 믿는 자들만을 위한 메시아입니까? 예수님께서는 모든 자들을 위해 오셨어요. 네, 모든 자를 구원하기 원하십니다. 네, 모든 백성을 위해, 자신들의 백성을 위해 오셨어요. 네. 그리고 또한 우리를 구원하기 위해 오신 거죠. 네, 첫 번째 이유인데 너무 구원만 강조되는 게 없지 않아 있어요. 예, 우리를 구원하기 위해 오셨다. 사실 틀린 말은 아닌데 우리를 구원하기 위해 오신 것 동시에
또한 하나님의 나라를 위해 오셨어요. 하나님의 나라가 이 땅에 임하기 위해서 오셨죠. 그렇다면 하나님의 나라가 이 땅에 어떻게 하면 나타납니까? 우리가 하나님의 말씀을 순종하며 살아갈 때 그러한 우리의 삶을 통해서 하나님의 나라가 나타납니다. 네, 여러분들 정말 진정한 제자의 삶을 살아가시기를 제가 간절히 소망합니다. 네, 그리고 소망합니다. 그래서 여러분들의 그 하루하루 삶을 통하여서 정말 하나님의 그 예수님의 말씀을 듣고 기억하고 순종하는 삶을 통하여서 그 여러분들의 삶 날마다를 통해서 하나님의 나라가 나타나는, 하나님의 영광이 나타나는 삶을 살아가시길 소망합니다. 네, 이번 한 주 고난 주간입니다. 예수님의 그 십자가를 묵상하시면서 또 가능하면 금식도 하면 좋을 것 같아요. 금식하시면서 예수님의 그 고난의 길 가셨던 그 고난의 길을 참여하시면서 이번 한 주 보내시면 좋을 것 같습니다. 네, 호세나. 네, 저는 다음 주에 또 만나 뵙도록 하겠습니다. 안녕. 어려운 건 아니고요. 이렇게 종이 한 장만 있으면은 누구나 충분히 만들 수 있을 것 같습니다. 네, 제가 이렇게 한번 만들어 보던 이유는 저도 할 수 있고 또 저도 할 수 있다면 우리 선생님들도 우리 아이들도 누구라도 충분히 할 수 있다는 것을 보여드리기 위함입니다. 네, 어찌됐건 이렇게 종이 한 장 있으면 될 것 같고요. 네, 이 종이를 한번 이렇게 반으로 한번 이렇게 접어보는 겁니다. 이렇게 반으로 한번 접어주시고요. 그리고 이렇게 반대로 한번 다시 반으로 이렇게 접어보시면 좋을 것 같아요. 예, 그런 다음에 가운데 라인이 보이죠? 이 라인을 따라서 이렇게 반으로 접는데 이렇게 딱 중간 라인까지만 이렇게 반으로 접어주시면 될 것 같습니다. 이 반대편도 마찬가지예요. 이렇게 가운데 라인을 따라서 한번 접어주시되 이렇게 중간까지만 이렇게 접어주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 한 번 더 이 중간 라인을 따라서 이렇게 접어주시되 가운데 라인까지만 접어주시면 좋을 것 같습니다. 그런 다음에 한 번 더 접어주는 거예요. 반대편도 마찬가지로 요 가운데 라인까지 접어주시면 될 것 같습니다. 네. 그리고 나서 한 번 더 접어볼까요? 한 번 더 이렇게 마찬가지의 방법으로 가운데 라인 보이시죠? 여기까지만 기준으로 삼아서 접어주시면 될 것 같고요. 네. 반대편도 마찬가지로 이 가운데 라인까지만 기준 삼아서 이렇게 잘 정돈해서 접어주시면 될 것 같습니다. 네, 종이가 좀 두꺼워서 좀 힘이 드네요. 얇은 종이로 하시길 추천드리겠습니다. 그런 다음에 이렇게 펼쳐보시면은 와, 이렇게 많이 라인이 생겼어요. 영상으로 잘 보이실런지 모르겠네요. 그럼 이제 그 라인을 따라서 오려주는 거예요. 이렇게 하나하나 오리면 힘드니까 반으로 접어서 이 라인을 따라서 한번 이렇게 가위로 한번 이렇게 쓱 잘라주시면 될 것 같아요. 마찬가지로 여기도 이렇게 쓱 잘라주시면 될 것 같고 이렇게 계속 가위질 해주시면 될 것 같습니다. 이 중간 라인도 한번 이렇게 가위질 한번 해주세요. 그리고 라인 따라서 계속해서 이렇게 가위질을 해주시면 될 것 같습니다. 어렵지 않죠? 가위질 할 때 손이 다치지 않도록 조심해서 해주시고요.
그럼 이렇게 펼쳐보면은 와 이렇게 완성이 됐네요. 네, 혹시라도 아직 오려지지 않은 부분이 있다면 이렇게 네 해주시면 될 것 같고요. 이렇게 잘려지지 않은 부분이 있다면 이렇게 끝까지 마무리를 잘 해주시면 될 것 같습니다. 네, 어느새 이렇게 네 이렇게 많이 이파리들이 이렇게 만들어졌네요. 네, 여기서 끝나는 게 아니라 이제 이걸 둘둘 말아줘야 돼요. 영상에서 보면 이제 빨대를 이용해서 이렇게 둘둘 말아주는 거를 볼 수 있었는데요. 저처럼 이제 빨대가 집에 없으신 분들은 이렇게 이쑤시개를 사용해서 이렇게 하셔도 될 것 같아요. 자, 제가 보여드릴게요. 근데 이렇게 막 아무렇게나 말면은 잘 안 말리더라고요. 이렇게 대각선을 기준 삼아서 네, 쭉 따라서 말아준다 생각하시고 올려주시면은 좀 편할 것 같습니다. 이렇게 아이고 잘 안되네요. 기준점이 네 됐네요. 아니네요. 잠깐만요. 네, 된 것 같아요. 이렇게 쭉 따라서 이렇게 말아주시면 될 것 같습니다. 네. 그리고 이제 쭉 말다가 어느 시점에서는 이제 이쑤시개가 필요가 없는 시점이 와요. 그때 되면 이제 이렇게 그냥 편하게 이렇게 보시고 말아주시면 될 것 같습니다. 계속 둘둘둘둘 말아주시면 돼요. 어려운 부분이 아닙니다. 누구라도 쉽게 할 수 있는 네, 그런 부분일 것 같아요. 네, 그렇게 말아주시다 보면 이렇게 이제 완성이 되는 거예요. 와, 생각보다 괜찮게 나온 것 같네요. 제 생각인가요? 네, 제 생각일 수도 있고요. 그런 다음에 이렇게 풀로 끝 부분을 이렇게 이어서 이렇게 붙여주시면 될 것 같아요. 그러면은 이렇게 종려나무 가지가 완성이 된 거예요. 생각보다 괜찮은 것 같아요. 네, 이렇게 한번 종려나무 가지를 네, 만들어 봤습니다. 네, 누구라도 집에서 쉽게 할 수 있을 것 같고요. 한번 네, 이렇게 종려나무 가지를 흔들면서 호산나 호산나 외쳤던 그 광경, 또 나귀 새끼를 타고 예루살렘에 입성하셨던 그 예수님을 한번 깊이 묵상하는 한 주가 되었으면 좋겠습니다. 네, 돌아온 주일부터 종려 주일인데 우리를 위해서 고난당하신 예수님의 은혜를 한번 깊이 생각해보는 우리 되었으면 좋겠습니다. 네, 이렇게 만들어봤습니다. 마지막으로 한번 호산나 외치면서 맞춰볼까요? 호산나. 안녕하세요 여러분. 선생님 잠깐 마스크를 내려야겠어요. 영화동부 친구들 다들 잘 지내고 있나요? 정말 이런 시간이 선생님도 너무 낯설고 처음 겪어보는 상황이에요. 다들 어떻게 지내고 있는지 모르겠어요. 아마 집에서 잘 시간을 보내고 있을 것 같은데 정말 우리가 위생 관리도 철저히 하고 그렇게 좀 건강하게 이 시간을 잘 극복해 나가고 있으면 좋겠어요. 무엇보다 이 시간을 통해서 하나님이 우리에게 어떤 것에 더 집중을 하게 하시는지 우리가 귀를 기울이고 더 들어보면 좋을 것 같아요. 아마도 이 시간이 그냥 생긴 건 아닐 거예요. 하나님의 계획 안에서 다 이루어진 거일 거라고 선생님은 믿어요. 그래서 이 시간 가운데 우리가 좀 더 집중을 어떤 곳에 해야 될지 하나님의 말씀을 더 잘 읽고 기도하고 그렇게 묵상해보는
귀한 시간이 되면 좋겠어요. 우리 모두 힘을 내서 이 시간을 잘 극복해 나가고 얼른 이 고난의 시기가 끝나고 우리 다시 마주하길 바랍니다. 다들 건강하게 잘 있다가 곧 영화동부에서 다시 만나요. 안녕. 안녕, 영아동부 2학년 친구들 손쌤이야. 윤희, 미나, 하연이, 쌤이 너무 많이 보고 싶다. 우리 빨리 함께 모여서 예배 드릴 수 있도록 날마다 예수님께 기도하자. 우리 다시 만날 때까지 건강하게 안녕, 사랑해. 영아동부 친구들 벌써 못 본 지도 한 달이 넘었네요. 언제 다시 만날 수 있게 될진 모르겠지만 다시 만날 때까지 다들 건강하게 잘 지내고 성경 공부도 빠지지 않고 잘 하고 다시 웃는 모습으로 만날 수 있었으면 좋겠습니다. 안녕. 영아동부 1학년 친구들 한 주간도 건강히 잘 지냈어요? 코로나19 바이러스로 인해서 요즘 어떤 시설도 못 가고 또 사회적 거리두기로 인해서 집에만 있죠? 초등학교 입학 또한 미뤄져 가지고 새 친구들과 선생님도 만나지 못하고 답답하고 힘든 시간 보내고 있을 텐데 기운 내고 이럴 때일수록 부모님 말씀 잘 듣고 잘 먹고 푹 쉬면서 건강히 잘 지내기를 바랍니다. 우리와 늘 함께 하시는 하나님이신 성령님은 늘 우리 곁에 있으시니까 그런 하나님께 늘 우리는 기도해야 합니다. 우리 친구들 지금 사순절 기간인데 사순절 성경 말씀 잘 쓰고 있나요? 말씀 쓰기 하면서 기도하면서 하나님께 더욱더 가까이 가는 시간 되기를 바랍니다. 영화동부에서 함께 모여 예배드렸던 그 귀한 일상들이 정말 하나님께서 주신 은혜였고 축복이었음을 다시 한번 감사드리며 깊이 생각하는 시간 되었으면 좋겠습니다. 곧 하루속히 코로나 바이러스가 잠잠해져서 빨리 모여서 예배드리고 만날 수 있기를 간절히 바라고 소망합니다. 우리 1학년 친구들 사랑해요. 네, 영화동부 친구들 안녕. 잘 지냈어요? 이노쌤이에요. 네, 코로나로 인해서 영상으로 예배를 대신하지만 선생님들은 항상 여러분들을 위해서 날마다 기도하고 있답니다. 네, 다시 만날 그날까지 몸 건강히 잘 지내요. 안녕. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen.